Namaste children. Namaste. Okay, we celebrate Diwali. Okay, then now we are going to see the lesson. Okay, so what is the name of the first lesson in the second term? What is the name of the first lesson? Do you know? Okay, what is the name of the first lesson? Fun with music. What is the name of the first lesson? Do you know? Fun with music. Fun with music. Okay. So last class what are things we learnt? Last class la என்னெல்லாம் பார்த்தோம்? Just we have to recall. Okay. So last class what are things we learnt means musical instruments. What are the musical instruments are there? Okay. Those things we learnt last class. Last class என்ன பார்த்தோம்? என்னென்ன musical instruments இருக்குன்றத நம்ம பார்த்தோம். Okay. So I gave the homework also to you. Okay. Read and write the name musical instruments. Okay, அது கொடுத்தோம். ஓகேவா, பேஜ் நம்பர் என்ன கொடுத்தோம்? பேஜ் நம்பர் 48 and 49. I gave the homework to you. Read and write the musical instruments. I gave that homework to you. Okay, now just recall. Okay, what are the musical instruments we saw the last class? Okay, first we have to list out one by one. Okay, so first one by one we say. First one, speaker, then guitar, next violin, tabla, trumpet, veena, flute, shakers and keyboard and many musical instruments are there. Okay, so now we are going to see one rhyme. Okay, so last term, first time we learned rhymes. Okay, so we learned 2 rhymes I think. Okay, so where are you ன்ற மாதிரி ஒரு ரைமும் நெக்ஸ்ட் clap your hands ன்ற மாதிரி ரைம் பார்த்தோம். Okay, so first time we learned 2 rhymes. Okay, so now we are going to see one new rhyme. Okay, fine, listen. Take your book, page number 50. Take your book, page number 50. Okay, so first we have to read. Okay, first நமக்கு படிக்க தெரியணும். Then we have to what? We have to say the rhyme with accents. Okay, first what is that given in this rhyme? இதல rhyme என்ன கொடுத்திருக்காங்க? First we have to learn. நம்ம தெரிஞ்சிக்கணும். Then we are going to sing the rhyme with accents. Okay, fine, listen. See that if you take your book, when you have to open your book, sit with your pencil எடுத்துட்டு நம்ம உட்காரணும். Okay, fine, listen. Now you see book page number 50. If you take it first. Okay, see what is the name of the rhyme? What is the name of the rhyme? So what is the name of the rhyme? 5 little bells. So now we are going to see one new rhyme. Okay, so what is the name of the rhyme? 5 little bells. Okay, what is the name of the rhyme? 5 little bells. 5 little bells. So how many bells are there? There are 5 little bells. How many bells? There are 5 little bells. Okay, so there are how many bells? 5 bells. Okay, this is a number name. 5 F-I-V-E 5. Okay, little means small. Little means small. Little means small size. Okay, it is in small size. Next one, bells. Next one what? Bells. Bells na Tamil என்ன சொல்லுவோம்? மணிகள். Bell na மணின்னு சொல்லுவோம். Okay, you know when we see the bells in the temple. Okay, temple நம்ம பார்க்கறோமா இல்லையா? Bells. Okay, so when that puja started, இப்ப puja start ஆகுதோ, what we have to do? We have to ring the bell. அந்த மணி அடிப்போமா இல்லையா? Yes. Okay, here. So listen, how many bells are there? So there are 5 little bells. 5 little bells இங்க இருக்கு. Okay, so this is the rhyme. This is the rhyme. Okay, first one. See the first line. என்ன கொடுத்திருக்காங்க? Okay, this is the full of the story of bell. The story is fully about bell. Bells பத்தி, இந்த 5 bells பத்தி தான் பார்க்க போறோம் இந்த poemல. Okay, rhymes. கவனிங்க. 5 little bells hanging in a row. கவனிங்க. How many bells hanging in a row? There are 5 bells hanging in a row.
Okay, 5 little bells, small bells எத்தனை இருக்கு? 5 little bells hanging, hangingனா தொங்க விடுறது. Okay, when you have to in Deepavali, okay, when you have to buy that textiles, அதாவது துணி கடைக்குள்ள நம்ம போனா என்ன பண்றாங்க, they have to hang their dresses. அந்த துணியில என்ன பண்ணிருப்பாங்க, நம்மளுக்கு விசிபிளா இருக்கும், நமக்கு தெரியற மாதிரி என்ன பண்ணிருப்பாங்க, அந்த துணியை ஹேங்னா தொங்க விடுறது. ஓகேவா? listen. So இப்போ இங்க என்ன ஆகுது, 5 little bells hanging in a row. ரோனா வரிசை, ROW ரோ, ரோனா வரிசை, அலைன் பண்ணுங்க ரோ. ஓகே, ஸோ ஹவு மெனி பெல்ஸ் ஹேங்கிங் இன் எ ரோ? தெர் ஆர் 5 பெல்ஸ் ஹேங்கிங் இன் எ ரோ. ஒரு வரிசையில் 5 பெல்ஸ் இது மாதிரி ஹேங்கிங்னா தொங்க விட்டுருக்காங்க. ஓகேவா? ஹவு மெனி பெல்ஸ்? 5 பெல்ஸ். புரிஞ்சுதா? ஃபர்ஸ்ட் ஒன் ரோனா வரிசை, ஹேங்கிங்னா தொங்க விடுறது. ஓகேவா? தொங்கிட்டு இருக்கு. நெக்ஸ்ட் ஒன், தி ஃபர்ஸ்ட் ஒன் சேட். ஃபர்ஸ்ட் ஒன்னா ஃபர்ஸ்ட் பெல், இந்த ஃபர்ஸ்ட் பெல். ஓகே, திஸ் ஃபர்ஸ்ட் பெல் என்ன சொல்லுது பாருங்க, தி ஃபர்ஸ்ட் ஒன் செட். செட்னா சொன்னது. ஓகே, சேனா சொல்றது, செட்னா சொன்னது. ஓகேவா? கம்ப்ளீட்டட், சொல்லி முடிச்சாச்சு. ஓகேவா? த ஃபர்ஸ்ட் ஒன் செட். ஃபர்ஸ்ட் ஒன் மீன்ஸ் ஹூ, யாரு? ஃபர்ஸ்ட் பெல். ஃபர்ஸ்ட் ஒன்னா யாரு? இந்த ஃபர்ஸ்ட் பெல். த ஃபர்ஸ்ட் ஒன் செட் ரிங் மீ ஸ்லோ. ரிங்னா நம்ம அதை அடிக்கிறது. ஓகேவா? ரிங் மீ ஸ்லோ. ஸ்லோனா மெதுவா. ஸ்லோன்னு என்னது? மெதுவா. ஓகேவா? ஸோ இப்போ ஃபர்ஸ்ட் ஒன் என்னது கவனிங்க, இந்த ஃபர்ஸ்ட் 3, அதாவது இதை வந்து ஸ்டான்ஸான்னு சொல்லுவாங்க. போயமா இருந்தால் நம்ம போயம் ரைம்ஸ் இதெல்லாம் நம்ம என்னன்னு சொல்லுவோம்? ஸ்டான்ஸா. STANZA ஸ்டான்ஸா. ஓகேவா? இதே பேராகிராஃப், அதாவது போயம் தான் நம்ம ஸ்டான்ஸான்னு சொல்லுவோம், அந்த பார்ட் ஆஃப் த லைன்ஸை. நெக்ஸ்ட் ஒன், இதே ஸ்டோரி அப்படியே இருந்ததுன்னா அதை நம்ம பேராகிராஃப்னு சொல்லுவோம். ஓகேவா? இப்போ இதை நம்ம என்னன்னு சொல்லுவோம்? ஸ்டான்ஸான்னு சொல்லணும். இது வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டான்ஸா. ஓகேவா? கவனிங்க, இல்லை ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டான்ஸா. ஓகே, வாட் வி லேர்ன்ட் இன் த ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டான்ஸ். அந்த ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டான்ஸில் நம்ம என்ன தெரிஞ்சுக்கிறோம்னா, 5 bells hanging in your 5 little bells hanging in a row. அப்போ அந்த ஒரு என்னது, ஒரு ரோவில் 5 bells என்னது hanging in a row, அதாவது தொங்க விட்டுருக்காங்க. ஓகேவா? அதில் ஃபர்ஸ்ட் ஒன், த ஃபர்ஸ்ட் ஒன் செட் என்ன சொல்லுது பாருங்க, ரிங் மீ ஸ்லோ. என்ன பண்ணுங்க, மெதுவா அடிங்கன்னு சொல்லி சொல்லுது. ஓகேவா? கவனிங்க. டு யூ கிளியர்? ஷல் வி ரீட் ஒன் டைம்? ஓகே, 5 little bells hanging in a row. The first one said, ring me slow. Okay, so shall we read one time? இதை பாடலாமா? 5 little bells hanging in a row. First one said, ring me slow. Do you memorize? Memory பண்ணிட்டீங்களா? 5 little bells hanging in a row. The first one said, ring me slow. ஓகேவா? ஸோ இது ஃபர்ஸ்ட் ஒன், ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டான்ஸா. புரிஞ்சுதுங்களா? ஓகே, ஹியர் they given the rhyming words. rhyming, okay, இந்த 3 லைன்ஸில் என்ன பண்ணலாம் நம்ம? we learned one thing. what means rhyming words. இதில் rhyming words கொடுத்துருக்காங்க. rhyming words means what அப்படின்னா என்ன, இந்த போயம், இந்த போயம் லைனில் லாஸ்ட் வேர்டு. ஓகேவா? ஸோ லாஸ்ட் வேர்டு வந்து என்னது, இப்போ ஃபர்ஸ்ட் லைனில் லாஸ்ட் வேர்டு, இப்போ செகண்ட் லைனில் லாஸ்ட் வேர்டில், தேர்ட் லைனில் லாஸ்ட் வேர்டு கொடுத்துருக்காங்க ஸ்லோ. ஸோ அதோட எண்டிங் சவுண்டு அந்த போயமில் என்னது லாஸ்ட்டாக கொடுத்துருக்குற வேர்டு, அதோடைய சவுண்டு வந்து சேமாக இருக்கும். எண்டிங் சவுண்டு சேமாக வந்துச்சுன்னா அதை ரைமிங் வேர்டுன்னு சொல்லுவோம். இதில் ரைமிங் வேர்டுன்னு என்ன சொல்லுவோம்? ரோ, ஸ்லோ. ஓகே, இதில் ரைமிங் வேர்டு என்ன பாருங்க, we learned the rhyming word also here. Rhyming word. Okay, in the first stanza, what is the rhyming word? You understand what is the first rhyming word? Row. Row, slow. You understand? Sound paranga, ending sound. Row, slow. Ending sound is same. So rhyming word, we find the rhyming, okay, word in the poem only. Poem la நம்ம rhyming word பார்க்க முடியும். ஓகேவா? நெக்ஸ்ட் ஒன் கவனிங்க. ஃபர்ஸ்ட் ஒன், do you clear? ஓகே, செகண்ட் ஸ்டென்ஸ் என்ன சொல்றாங்க பாருங்க. The second one said. The second one said. Second one means second bell. Second one na second bell. Okay, the second one said, ring me fast. Okay, the second bell said what? Ring me fast. Ring me fast. வேகமாக என்ன அடிங்கன்னு சொல்லுது. ஓகே, now second bell said, ring me fast. ஃபாஸ்ட்னா வேகமாக அடிங்க அப்படின்னு சொல்லுது. ஓகேவா? கவனிங்க. ஸோ ஹியர் செகண்ட் ஒன் செட், ரிங் மீ ஃபாஸ்ட். அலைன் பண்ணுங்க. ஓகே, ரிங் மீ
fast வேகமா என்ன அடிங்கன்னு சொல்லுது ஓகேவா. the second one said ring me fast வேகமா அடிங்கன்னு சொல்லுது. அடுத்தது தேர்ட் பெல் என்ன சொல்லுது பாருங்க. the third one said ring me soft. third one said ring me soft. சாஃப்ட்னா என்ன மெதுவா அடிங்க அப்படின்னு சொல்லுது. என்னது அந்த 5 லிட்டில் பெல்ஸ்ல ஃபர்ஸ்ட் ஒன் என்ன சொல்லுச்சு ரிங் மீ ஸ்லோ மெதுவா என்ன அடிங்கன்னு சொல்லுது. செகண்ட் பெல் என்ன சொல்லுது ரிங் மீ ஃபாஸ்ட் என்ன வேகமா அடிங்கன்னு சொல்லுது. அடுத்து தேர்ட் ஒன் செட் ரிங் மீ சாஃப்ட் சாஃப்ட்னா என்ன மெதுவா அடிங்கன்னு சொல்லுது ஓகேவா. ஓகே அடுத்து ஃபோர்த் பெல் என்ன சொல்லுது பாருங்க. தி ஃபோர்த் ஒன் செட் ரிங் மீ லவுட். இது வந்து ஃபாஸ்ட்னா வேகமா ஃபர்ஸ்ட் ஒன்று என்ன சொல்லிச்சு வேகமா என்ன அடிங்கன்னு சொல்லிச்சா வேகமா. அடுத்து என்ன தேர்ட் பெல் என்ன ஃபர்ஸ்ட் பெல்லு ஸ்லோவாக அடிங்கன்னு சொல்லிச்சு. செகண்ட் பெல்லு ஃபாஸ்டானா வேகமாக என்ன அடிங்கன்னு சொல்லிச்சு. தேர்ட் பெல்லு சாஃப்டானா கொஞ்சம் மெதுவாக ஏதோ வலிக்காத மாதிரி ஓகேவா மெதுவாக பார்த்து அடிங்கன்ற மாதிரி சொல்லிச்சு. அடுத்தது the fourth one said ring me loud. ஃபோர்த் ஒன்று சொல்லுது வேகமாக அதாவது சத்தமாக என்ன அடிங்க நான் பெல் அடித்தா என்ன வரணும் சத்தம் அவ்வளோ சத்தம் வரணும் ஓகேவா. அந்த மாதிரி நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் என்ன அடிக்கணும்னு சொல்லி என்ன பெல் ஃபோர்த் பெல் சொல்லிச்சு ஓகேவா. அடுத்தது கவனிங்க ஃபாஸ்ட் சாஃப்ட். இதில் ரைமிங் வேர்ட் பாருங்க ஃபாஸ்ட் சாஃப்ட் ஃபாஸ்ட் சாஃப்ட். இதில் ரைமிங் வேர்ட் பாருங்க ஃபாஸ்ட் சாஃப்ட் ஃபாஸ்ட் சாஃப்ட் ஃபாஸ்ட் சாஃப்ட் ஃபாஸ்ட் சாஃப்ட் ஓகே ஃபாஸ்ட் சாஃப்ட் ரைமிங் வேர்ட். அடுத்து பாருங்க ஃபிஃப்த் ஒன் சேட் நவ் ஃபிஃப்த் பெல் இதெல்லாம் பார்த்துட்டு ஃபிஃப்த் பெல் என்ன சொல்லுது பாருங்க. ஃபிஃப்த் ஒன் சேட் ரிங் அஸ் டுகெதர் ஆல் அட் ஒன்ஸ். அதாவது ஃபிஃப்த் பெல் என்ன சொல்லுது அவங்க என்ன சொன்னாங்க ஃபர்ஸ்ட் பெல் வந்து என்ன சொன்னாங்க ஸ்லோவாக அடிங்க செகண்ட் பெல் ஃபாஸ்ட் அடிங்கன்னு சொன்னாங்க. தேர்ட் பெல் மெதுவாக கொஞ்சம் மெதுவாக அடிங்க வலிக்காத மாதிரி அடிக்க சொன்னாங்க. அடுத்து ஃபோர்த் பெல்லு சொத்தமாக என்ன அடிங்கன்னு சொன்னாங்க. ஃபிஃப்த் பெல் என்ன சொல்லுது நீங்கள் இது எல்லாத்தையுமே கலந்து நீங்கள் என்ன அடிங்க ஓகேவா. இப்போ நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் ஃபிஃப்த் பெல் என்ன சொல்லுது என்ன ஸ்லோவாகவும் அடிங்க ஃபாஸ்ட்டாகவும் அடிங்க லவுடுனா சத்தமாக அடிங்க சாஃப்டாகவும் அடிங்கன்னு யார் சொல்கிறாங்க ஃபிஃப்த் பெல். which bell fifth bell okay you ring a listen என்ன சொல்லுது fifth one said ring us together all at once நீங்க எல்லாம் சேர்த்து நீங்க அடிங்கன்னு சொல்லி சொல்லுது fifth bell. புரிஞ்சுதுங்களா ஓகே கவனிங்க so here they given the rhyming words okay so here we learned here rhyming words இது பாருங்க நோட் படிங்க பாருங்க. the fifth one said ring us together all at once okay நீ என்னது ஃபாஸ்ட்டாகவும் அடிக்கலாம் ஸ்லோவாகவும் அடிக்கலாம் லவுடாகவும் அடிக்கலாம் நீங்கள் 5ம் இந்த மாதிரி 4 சவுண்டு வர மாதிரி நீங்கள் அடிக்கலாம்னு சொல்லி ஃபிஃப்த் பெல் சொல்கிறாங்க ஓகேவா. ஃபைன் லிசன் பண்ணுங்கள். ஹியர் வி லேர்ன்ட் ரைமிங் வேர்ட். இதில் நம்ம என்ன பார்த்தோம் அந்த போயமில் ரைமிங் வேர்ட் பார்த்தோம். என்ன ரைமிங் வேர்டு ரோ ஸ்லோ ஃபாஸ்ட் சாஃப்ட் ஃபாஸ்ட் சாஃப்ட் ஃபாஸ்ட் சாஃப்ட் ஓகே ரைமிங் வேர்ட். வி லேர்ன்ட் ஹியர் 2 ரைமிங் வேர்ட்ஸ். என்னென்ன ரைமிங் வேர்ட் பார்த்தோம் ரோ ஸ்லோ ஃபாஸ்ட் soft okay this one we learned in this rhyme another one we learned okay va இன்னும் நம்ம கத்துக்குறோம் okay we are going to learn another one thing in this poem okay va என்னன்னா opposites. இதல நம்ம என்ன பார்க்க போறோம் opposites னா என்ன it gives not same meaning different meaning opposite meaning okay va இப்ப மேலே கீழே ன்னு சொல்றோம் opposite meaning okay opposite means it gives opposite meaning அதாவது டிஃப்ரெண்ட் மீனிங் நாட் சேம் மீனிங் கொடுக்காது ஓகேவா. இப்போ கிளாடுங்கிறோம் கிளாடுக்கு மீனிங் என்னது என்ன சொல்லுவோம் சேம் மீனிங்னா ஹாப்பின்னு சொல்லுவோம் ஓகேவா. இப்போ ஹாப்பின்னு சொல்கிறோம் அதுக்கு ஆப்போசிட் சொல்லுங்கன்னா சோகன்னு சொல்லுவோம் அப்போ சேடுன்னு சொல்லுவோம் அதுக்கு ஆப்போசிட் ஓகேவா. நாட் கிவ்ஸ் அ சேம் மீனிங் ஒரே மீனிங் கொடுக்காது it gives a different meaning வேற மீனிங் தான் கொடுக்கும் ஓகேவா. ஸோ இதில் நம்ம we are going to learn the opposites also we are going to learn the opposites also okay என்னென்ன opposites பாருங்க. okay so we are going to learn the opposites also. What are the opposites we are going to learn here பாருங்க. ஸ்லோ ஃபாஸ்ட் ஸ்லோனா மெதுவா ஃபாஸ்ட்னா என்னது வேகமா ஓகேவா. ஸ்லோ ஃபாஸ்ட் ஸ்லோ ஃபாஸ்ட்
slow, fast. Another one opposite here. Loud, soft. Loud, soft. Loud, soft. Okay, loud, soft. Okay. அப்போ ஸ்லோனா கொஞ்சம் மெதுவாக அடிக்கிறது. ஓகேவா, மெதுவாக அடிக்கிறது. ஃபாஸ்ட்னா வேகமாக அடிக்கிறது. லவுன்னு கொஞ்சம் மெதுவாக ஓகேவா அடிக்கிறது. லவுட்னா ரொம்ப சத்தமாக, ரொம்ப அதை அடித்து எவ்வளோ சவுண்ட் எவ்வளோ தூரத்தில் இருந்தாலும் கேட்குற மாதிரி ரொம்ப சத்தமாக அடிக்கிறது. சாஃப்ட்னா கொஞ்சம் மிருதுவாக அடிக்கிறது. ஓகேவா, கவனிங்க. லிசன், யூ ஆல் லேர்ன் நவ். ஓகே, இப்போ நம்ம இந்த ரைம் நம்ம பார்த்துக்கிட்டோமா இல்லையா? ஓகே, இப்போ நவ் வி ஆர் கோயிங் டு ரீட் த ரைம். நான் இப்போ ஒரு டைம் ரீட் பண்ணுறேன், அதுக்கப்புறம் நீங்கள் என்ன பண்ணலாம், பார்க்காம சொல்லலாம். ஓகேவா, நீங்கள் யூ ஆர் கோயிங் டு ப்ராக்டிஸ் இன் யோர் ஹோம். உங்கள் வீட்டில் நீங்கள் ப்ராக்டிஸ் பண்ணிக்கோங்க, மெமரி பண்ணிக்கோங்க. ஓகேவா, ஸோ யூ ஆர் கோயிங் டு ரீட் இட் வெல். ஓகே, உன்னால் இதை ஈஸியாக படிக்க முடியும். நீ என்ன பண்ணலாம், ஈஸியாக உன்னால் மெமரி பண்ண முடியும். ஓகேவா, ஃபைன். லிசன் பண்ணுங்க. ஐ எம் கோயிங் டு ரீட் திஸ் ரைம் ஒன் டைம். ஓகே, யூ ஆல்சோ ரிப்பீட் இட். Okay, so now you are watching the video. Okay, you are going to watch that video. இப்போ நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்க, வீடியோ பார்த்துருக்கீங்க. Okay, you watch the video now. So what you do, I am going to read this rhyme. Okay, so that time what you do, same time you also repeat it. நான் படிக்க நீங்களும் என்ன பண்ணணும், கூட ரீட் பண்ணணும். Okay, repeat. Okay, fine. Listen. When I am going to read, okay, so I keep the finger word by word. நான் ஒவ்வொரு வேர்ட்லையும் ஃபிங்கர் பாருங்க, ஒவ்வொரு வேர்டை மூவ் ஆகுதா. ஸோ லைக்வைஸ் யூ ஆல்சோ கீப் த ஃபிங்கர் வேர்ட் பை வேர்ட் அண்ட் யூ ஹாவ் டு ரீட் இட். ஓகே, கவனிங்க. 5 little bells. ஃபர்ஸ்ட் நம்ம ரீட் பண்ணிடலாம், அப்புறம் நம்ம பாட்டு பாடலாம். ஓகேவா. 5 little bells. 5 little bells hanging in a row. The first one said, ring me slow. The second one said, ring me fast. The third one said, ring me soft. The fourth one said, ring me loud. The fifth one said, ring us together all at once. The fifth one said, ring us together. Together சேர்ந்து. ஓகேவா, together all at once. ஓகே, சரி இப்போ பாருங்க, நான் ஐ எம் கோயிங் டு சிங் த ரைம். இப்போ நான் என்ன பண்ண போகிறேன், நான் பாட போகிறேன். கவனிங்க. லிசன். 5 little bells, 5 little bells hanging in a row. The first one said, ring me slow. The second one said, ring me fast. The third one said, ring me soft. The fourth one said, ring me loud. The fifth one said, ring us together all at once. Okay, so listen. Okay, so we are going to sing it one more time. One time parlama. Okay. 5 little bells. Okay, this is the name of the rhyme. 5 little bells hanging in a row. The first one said, ring me slow. The second one said, ring me fast. The third one said, ring me soft. The fourth one said, ring me loud. The fifth one said, ring us together all at once. Okay, so this rhyme you are going to memory it. Okay, நீங்கள் memory பண்ணி என்ன பண்ணலாம், so you have to send it in the group. Okay, memory பண்ணி நீங்கள் பார்க்காம சொல்லணும், ரைமை பாடி காட்டணும். Okay, fine. You clear this page number 50? Okay, next we are going to see that book page number 51. Okay, so we are going to see a story, number of story பார்க்க போகிறோம். Okay, book page number 51. Okay, here in this time what are things we learn? Fun with music. Okay, in this first unit we learn 5 little bells. Rhyme. 5 little bells rhyme பார்த்தோம். அதுக்கப்புறம் இதில் இந்த rhyme என்னென்ன பார்த்தோம்? Rhyming word. We learn 2 rhyming words. Okay, what are they? Row and slow, fast, soft. Okay, then we learn opposites also. We learn opposites also. What are the opposites?
slow, fast, loud, soft. Okay, next we are going to see a story. Okay, page number 51. Let me take it your book, page number 51. Page number 51. Okay, take it. Okay, book page number 51. Listen, let me take it your book, page number 51. Okay, here, what's the name of the story? Okay, so first we got to see the story. What is the name of the story? Money's drum. Okay, so what is the name of the story? Money's drum. Money's drum. Okay, we are going to see a story. Money's drum. Whose drum? யாருடைய drum? மணியோட drum. Okay, money has a drum. மணிட்ட ஒரு drum இருக்கு. So what is happening there? அதுல என்ன ஆச்சு? What they do? அவங்க என்ன பண்றாங்க? இந்த drums வச்சு அவங்க என்ன பண்றாங்கன்றத நம்ம பார்க்க போறோம். ஓகேவா? Money's drum. Money is a boy. Moneyஸ்னா மணியோடைய. மணின்றது the name of the boy. ஒரு பாயோட நேம். மணிஸ் அப்படின்னா மணியுடைய. ஓகேவா? இப்போ புரிஞ்சுங்களா? மணிஸ் அப்படின்னா அவங்க மணியுடையது. ஓகேவா? அடுத்து ட்ரம். ட்ரம்னா it is one of the musical instrument. Okay, now we are going to see a story about மணிஸ் ட்ரம். மணியோட ட்ரம். ஓகேவா? அதுதான் ஸ்டோரி. மணியோட ட்ரம் வச்சு அவங்க என்ன பண்றாங்க, என்ன செய்யறாங்க, அதை தான் நம்ம பார்க்க போறோம். That is a story. Okay, first take your book page number 51. Open your book, page number what? 51. Book page number 51 பாருங்க. Okay. Money's drum. Finger வைக்கணும். Money's drum. Money is excited today. Excited. Excitedனா உற்சாகமா, ரொம்ப சந்தோஷமா, இன்ட்ரெஸ்டா, ஒரு வெல்லிங்கா இருக்கிறது. ஓகேவா? கவனிங்க. Money is excited today. Money is excited today. Money இன்னைக்கு எப்படி இருக்காங்க? ரொம்ப சந்தோஷமா, உற்சாகமா இருக்காங்க, ஹாப்பியா இருக்காங்க. இன்னைக்கு, டுடேனா இன்னைக்கு. ஓகேவா? Money is excited today. என்ன ஆக போகுதுன்னு தெரியல. so much of happy. ரொம்ப ஹாப்பியா, சந்தோஷமா, உற்சாகமா இருக்காங்க. ஓகேவா? என்னன்னு பாருங்க. The teacher has a big surprise. The teacher has a big surprise. ஒரு பெரிய சர்ப்ரைஸ் இருக்கு. ஓகேவா? டீச்சர் என்னது ஒரு பிக் சர்ப்ரைஸ் வச்சுருக்காங்க. ஓகே, இப்போ எக்ஸாம்பிள் இந்த தீபாவளி, இந்த உங்கள் எக்ஸாம்பிள் ஒரு பர்த்டே. உங்கள் பர்த்டேக்கு வந்து உங்கள் டேடி வந்து என்னது எதுவுமே வாங்கி தரல. ஓகேவா? ஓகே, டுடே யுவர் பர்த்டே. இப்போ இன்றைக்கி உங்களுக்கு பர்த்டே. ஸோ உங்கள் டேடி வந்து என்னது திங்ஸ் உனக்கு எதுவும் வாங்கி தரலன்னு, நீங்கள் உனக்கு எதுவுமே வாங்கிட்டு வரணும்னு சொல்லிட்டாங்க. அப்போ நம்ம எப்படி இப்போ ரொம்ப சேட், வி ஃபீல் சேட். டேடி எதுவுமே எனக்கு வாங்கி தரணும், சேடாக இருக்கும். என்ன பண்ணுவாங்க? உடனே நீ சேடாக உட்காந்துருக்குறப்ப என்ன பண்ணுவாங்க? உடனே அவங்க வாங்கிட்டு வந்த திங்ஸ் ஏதாவது உனக்கு வாங்கிட்டு வந்துருப்பாங்க. பட் உங்கள்கிட்ட சொன்னப்ப வாங்கிட்டு வரணும்னு சொல்லியிருப்பாங்க. ஆனால் உங்கள்கிட்ட வந்து சேடாக உட்காந்துருக்கிற டைமில் என்ன பண்ணுவாங்க? உடனே என்ன பண்ணுவாங்க? திஸ் இஸ் யுவர் பர்த்டே கிஃப்ட் அப்படின்னு கொடுத்தா அவனுக்கு எப்படி இருக்கும்? ஸோ மச் ஆஃப் ஹாப்பி. ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குமா இல்லையா? சர்ப்ரைஸ். அதுதான் சர்ப்ரைஸ். அவங்க ஏதாவது ஒரு ஹாப்பினஸ் நமக்கு தரப்போகிறாங்க. பட் அது நமக்கு தெரியாது. தெரியாமல் அன்ஃபார்ச்சுனேட் திடீர்னு நமக்கு அந்த சர்ப்ரைஸை வெளிப்படுத்துவாங்க. ஓகேவா? ஸோ அது என்னது? சர்ப்ரைஸ். ஆச்சரியமாக இருக்கும் நமக்கு. ஓகேவா? கவனிங்க. த டீச்சர் ஹாஸ் எ பிக் சர்ப்ரைஸ். இப்போ என்னது? த டீச்சர் ஹாஸ் எ பிக் சர்ப்ரைஸ். டீச்சர் ஒரு பிக் சர்ப்ரைஸ் எல்லாத்துக்கும் கொடுக்க போகிறாங்க. ஓகேவா? கவனிங்க. இதுக்கு என்ன சர்ப்ரைஸ் பாருங்க. டீச்சர் சொல்கிறாங்க என்னது? we are going to play in the concert next week. concert அனலைன் பண்ணுங்க. concert என்னென்னலாம் நியூ வேர்ட் நீங்கள் கற்றுருக்கீங்களோ அந்த வேர்டெலாம் எழுதணும். ஓகேவா? ஃபர்ஸ்ட் நம்ம என்ன நியூ வேர்ட் கற்றுருக்கோம்? நியூ வேர்ட்ஸ். நியூ வேர்ட்ஸ் மீன்ஸ் வாட் ஆர் திங்ஸ் யூ லேர்ன். அதாவது இப்போ தான் நீங்கள் யூ ஆர் கோயிங் டு நோ திஸ் வேர்ட் நியூலி. இப்போ தான் நீங்கள் என்ன பண்ண போகிறீங்க? தெரிஞ்சிக்க போகிறீங்க. இந்த வேர்டு இப்போ தான் உங்களுக்கு தெரியுது அப்படின்னா அந்த வேர்டு நீங்கள் அனலைன் பண்ணிக்கோங்க. ஃபர்ஸ்ட் வேர்டு என்ன நம்ம கற்றுருக்கோம்? எக்ஸைட்டட். எக்ஸைட்டட் இதெல்லாம் நமக்கு நியூ வேர்ட் தானே. யூ ஹேவ் டு ஃபாலோ இட். எக்ஸைட்டட். செகண்ட் என்ன வேர்ட் நம்ம பார்த்தோம்? சர்ப்ரைஸ். சர்ப்ரைஸ். செகண்ட் வேர்ட் சர்ப்ரைஸ் பார்த்தா. கன்சர்ன். கன்சர்ன்.
Concert means what? நிகழ்ச்சி, function. ஒரு function நடக்க போகுது, நிகழ்ச்சின்னு அர்த்தம். Concert. Okay. So நம்ம என்னென்ன வேர்ட் தெரிஞ்சிட்டோம்? Excited, surprise and concert. Okay. Teacher said என்ன சொல்றாங்க? ஒரு சர்ப்ரைஸ் இருக்கு. என்ன சர்ப்ரைஸ்? கவனிங்க. என்ன சொல்றாங்க பாருங்க. We are going to play in the concert next week. So next week na அடுத்த வாரத்துல we have one concert. Concert னா என்னது? ஒரு நிகழ்ச்சி, ஒரு ஃபங்க்ஷன் நமக்கு இருக்கு. Okay, we are going to play. நம்ம அதை ப்ளே பண்ண போறோம். ஓகேவா? கவனிங்க. என்ன ஃபங்க்ஷன்? won't be, listen, won't, will not அப்படின்னு சொல்லுவோம். அது நோ நெகட்டிவ் ஃபார்ம்ல சொல்றப்ப won't ன்னு தான் சொல்லணும். won't won't it be fun? என்னது? won't it be fun? இது வேடிக்கை, ரொம்ப வேடிக்கையா இருக்காது. பட் it will be interest, ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டா இருக்கும். ஓகே. அடுத்து சில்ட்ரன்ல என்னது? என்ன கன்சர்ட், என்ன நிகழ்ச்சின்ட்டு ஒரு ஆச்சரியமா பார்க்கறாங்க. என்ன பண்றாங்க பாருங்க. சில்ட்ரன் சொல்றாங்க பாருங்க. yes it will be great fun. yes it will be great fun. ரொம்ப எங்களுக்கு எப்படி இருக்கும்? ரொம்ப சந்தோஷமா, ஒரு ஜாலியா, உற்சாகமா எங்களுக்கு இருக்கும் அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஓகே சில்ட்ரன். அடுத்த பிறகு டீச்சர் சொல்றாங்க ஓகே we shall start. நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். ஓகே we shall start. bring your shakers and drums or whatever you have tomorrow. so ma'am said என்னது? நமக்கு கன்சர்ட், ஒரு நிகழ்ச்சி இருக்கு. நம்ம மியூசிக்கல் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் வச்சு நம்ம ஒரு நிகழ்ச்சி நம்ம பண்ண போறோம். ஓகேவா அப்படின்னு சொன்னாங்க. அதுக்கு ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஓகே அப்படின்னு சொல்றாங்க. நெக்ஸ்ட் டீச்சர் என்ன சொல்றாங்க? ஓகே we shall start. நம்ம என்ன அதுக்கு என்ன பண்ணணும்? we have to practice. நம்ம அதுக்கு practice பண்ணணும். ஓகேவா? bring your shakers உங்ககிட்ட இருந்தா நீங்க கொண்டு வரலாம். அந்த சலங்கை நம்ம பார்த்தோம்ல, இதுதான் ஷேக்கர்ஸ். இந்த சலங்கை இது இருந்தா நீங்க கொண்டுட்டு வாங்க அப்படின்னு சொல்றாங்க. நெக்ஸ்ட் ட்ரம்ஸ் இருந்தா நீங்க கொண்டு வாங்கன்னு சொல்றாங்க. இந்த மாதிரி ட்ரம்ஸ். ஓகேவா? அந்த மாதிரி ட்ரம்ஸ். ஓகே, அந்த மாதிரி ட்ரம்ஸ் இருந்தால், அதாவது நம்ம ஃபெஸ்டிவலில் நம்ம வாங்கணும்ல, ரவுண்டாக சர்க்கிளாக இருக்கும்ல, சிம்பிளாக, அந்த மாதிரி ட்ரம்ஸ் இருந்தால் கொண்டு வாங்கன்னு சொல்கிறாங்க. அடுத்து வாட் எவர் யூ ஹாவ் டுமாரோ, உங்கள்கிட்ட என்ன, அதாவது மியூசிக்கல் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் உங்கள் வீட்டில் என்ன இருக்கோ அதை நீங்கள் எடுத்துகிட்டு வாங்கன்னு சொல்லி யார் சொல்கிறாங்க? டீச்சர். ஓகே. அடுத்து மணி லவ் டு பிளே த ட்ரம்ஸ். மணிக்கு என்ன பிடிக்கும்? ட்ரம்ஸ் வாசிக்கிறது ரொம்ப பிடிக்கும். மணி லவ் டு பிளே த ட்ரம்ஸ். மணிக்கு ட்ரம்ஸ் வாசிக்கிறது தான் ரொம்ப பிடிக்கும். மணி ரியலி வாண்டட் டு பிளே த ட்ரம்ஸ். என்னது மேம் சொல்றாங்க? ரியலி யூ வாண்டட் டு பிளே த ட்ரம்ஸ். உனக்கு என்னது? ட்ரம்ஸ் வாசிக்கணும் அவ்வளோ ஆசையாக இருக்கான்னு கேட்குறாங்க. வாசிக்கணுமான்னு கேட்குறாங்க. ஓகே. மணி என்ன சொல்கிறாங்க? மாம் லிசன். ஓகே, திஸ் இஸ் இன் த ஸ்கூல். இது வந்து எங்கே நடக்குது? திஸ் இஸ் இன் த ஸ்கூல். இது வந்து ஸ்கூலில் நடக்குது. ஓகேவா? இப்போ இது வந்து இந்த ஹோம், வீட்டில் நடக்குது. ஓகேவா? என்ன சொல்கிறாங்க? மணி லவ் டு பிளே த ட்ரம்ஸ். மணி ரியலி வாண்டட் டு பிளே த ட்ரம்ஸ். மணிக்கு என்னது? ட்ரம்ஸ் வாசிக்கிறது ரொம்ப பிடிக்கும். அவனுக்கு என்னது? கண்டிப்பாக வாசிக்கணும்னு அவனுக்கு ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட். ஓகேவா? இப்போ மாம்கிட்ட பேசுகிறாங்க. ஓகேவா? கவனிங்க. மாம் கேன் யூ பை மீ அ ட்ரம்? மாம் can you buy me a drum? பைனா வாங்குறது. can you buy me a drum? எனக்கு ஒரு ட்ரம் வாங்கி கொடுக்குறீங்களா அப்படின்னு யார் கேட்குறாங்க? மணி ask to his mother. அவங்க அம்மாட்ட கேட்குறாங்க. mom said I will try money. நான் ட்ரை பண்ணுறேன். ஓகேவா? இப்போ வீட்டில் நீங்கள் ஏதாவது இப்போ ஃபெஸ்டிவல்ஸ் டைமில் எனக்கு இந்த பலூன்ஸ் வாங்கி கொடுங்க, இந்த ட்ரெஸ் வாங்கி கொடுங்க, இந்த மாதிரி கேட்பீங்க. ஸோ அப்போ என்ன சொல்லுவாங்க? சரி நான் ட்ரை பண்ணுறேன் அப்படின்னு. என்னது? they are going to try. இருக்கு இல்லை, அதுக்காக நம்ம ஏதாவது முயற்சி செய்யணும் அப்படின்னால அவங்க என்ன சொல்கிறாங்க? மாம் சொல்கிறாங்க ஐ வில் ட்ரை மணி. ஓகே, நான் ட்ரை பண்ணுறேன்னு சொல்கிறாங்க. அடுத்தது மாம் டிட் நாட் ஹாவ் மணி. அவங்க மாம்கிட்ட என்ன இல்லை? டிட் நாட் ஹாவ் மணி. அதுக்கான வாங்கிறதுக்கான மணி அமௌண்ட் இல்லை. மணி லிசன் பண்ணு. மாம் டிட் நாட் ஹாவ் மணி டு பை த ட்ரம். அந்த ட்ரம் வாங்கிறதுக்கு அவங்ககிட்ட என்ன இல்லை? தே ஹாவ், அவங்க மதர்கிட்ட மணினா அமௌண்ட், பணம் இல்லை. கவனிங்க. ஷீ கேவ் மணி. கவனி பாருங்க. ஷீ கேவ் மணி டு நைஸ் ஸ்டிக்ஸ். என்ன கொடுக்குறாங்க? 2 நைஸ் ஸ்டிக்ஸ். நைஸான இந்த மாதிரி 2 ஸ்டிக்ஸ் கொடுக்குறாங்க. குச்சி 2 கொடுத்து அனுப்புகிறாங்க. ஓகேவா? மணி பிளேட் வித் த ஸ்டிக்ஸ். அந்த குச்சி வச்சு என்ன பண்ணுறாங்க? மணி பிளேட் விளையாடுறாங்க. இந்த ட்ரம்ஸ் எங்கெங்கெல்லாம் நம்ம வாசிக்கலாமோ அந்த மாதிரி இந்த குச்சி வச்சு அவங்க தட்டுறாங்க. அங்கங்கே
புரிஞ்சுதுங்களா? ஓகே, இந்த பேஜில் நம்ம என்ன பார்த்தோம்? மணிஸ் ட்ரம். ஓகே, one part we see here. Tomorrow we are going to see remaining. Next is நம்ம நெக்ஸ்ட் கிளாஸில் பார்க்கலாம். ஓகேவா? மணிஸ் ட்ரீம். சரி கவனிங்க. என்னது பேஜ் நம்பர் 51 நம்ம என்ன பார்த்தோம் அப்படின்னா மணிஸ் ட்ரம், மணியோட ட்ரம், அதுதான் இந்த ஸ்டோரியோட நேம். ஓகேவா? அப்படின்னா மணியோட ட்ரம் என்னன்றதை நம்ம பார்த்தோம். ஓகேவா? கவனிங்க. என்ன அப்படின்னா மணி இஸ் எக்ஸைட்டட், ரொம்ப எக்ஸைட்டடாக இருக்கிறான். என்னாச்சுன்னா டீச்சர் காசு பிக் சர்ப்ரைஸ், அதாவது டீச்சர் ஒரு பிக் சர்ப்ரைஸ் வச்சுருக்காங்க. ஓகேவா? என்ன அப்படின்னா நம்மளுக்கு என்ன சர்ப்ரைஸ், அது என்ன சர்ப்ரைஸ்ன்னு சொல்கிறாங்க. என்ன சர்ப்ரைஸ்னா வி ஹாவ் ஏ கன்சர்ட். ஓகே, கன்சர்ட்னா நமக்கு ஒரு நிகழ்ச்சி இருக்குது. அந்த நிகழ்ச்சியில் நம்ம என்ன பண்ணலாம், நம்ம மியூசிக்கல் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ்லாம் வச்சு நம்ம வாசிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. அதுக்கு உங்கள் வீட்டில் ஓகே வாட் ஆர் த மியூசிக்கல் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ் ஆர் த நியர் ஹோம், உங்கள் வீட்டில் என்னென்ன மியூசிக்கல் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ் இருக்கோ அதை நீங்கள் நெக்ஸ்ட் டே டுமாரோ நீங்கள் கொண்டு வாங்கன்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ இமீடியட்லி மணிக்கு என்னது, மணி லவ் டு பிளே ட்ரம்ஸ், மணிக்கு வந்து ட்ரம்ஸ் வாசிக்கிறது ரொம்ப பிடிக்கும். ஸோ வாட் ஹேப்பன் த நெக்ஸ்ட் டே, அவங்க என்னது அந்த டே வீட்டுக்கு ஈவினிங் போயிட்டு என்ன சொல்கிறாங்க, ரிட்டர்ன் ஸ்கூல், இந்த ஸ்கூல் முடிஞ்சு வீட்டுக்கு போகிறாங்க. ஓகே, வீட்டுக்கு போன பிறகு உங்கள் மாம்கிட்ட கேட்குறாங்க, என்னது மாம் வி ஹாவ் த கன்சர்ட், எங்களுக்கு கன்சர்ட் நிகழ்ச்சி இருக்குது. ஸோ ஐ வாண்ட் எ ட்ரம், எனக்கு ட்ரம் வேணும்னு கேட்குறாங்க. ஓகே, ஸோ ப்ளீஸ் பை எ ட்ரம் ஃபார் மீ, கேன் யூ பை எ ட்ரம் ஃபார் மீ, எனக்கு நீங்கள் ட்ரம்ஸ் வாங்கி தர முடியுமா அப்படின்னு கேட்குறாங்க. அதுக்கு மதர் சொல்கிறாங்க ஐ வில் ட்ரை, நான் ட்ரை பண்ணுறேன், உனக்கு வாங்கி தரத்துக்கு ட்ரை பண்ணுறேன்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ இன்ஸ்டெட் ஆஃப் தட் அதுக்கு பதில் என்ன கொடுக்குறாங்க, 2 நைஸ் ஸ்டிக்ஸ், 2 நைஸான ஒரு ஸ்டிக்ஸை கொடுக்குறாங்க. நைஸ் இது மாதிரி நைஸாக இருக்கிற 2 குச்சி கொடுக்குறாங்க. ஓகேவா? அதை வச்சு மணி என்ன பண்ணுறாங்க, அங்கங்கே அந்த குச்சி வச்சு தட்டுறாங்க. ஓகேவா? ஸோ இதுதான் இந்த பேஜோட ஸ்டோரி. டு யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட் தி ஸ்டோரி? ஓகே, ஸோ ஃபஸ்ட்டு 5 little bells hanging in a row, இது நம்ம பார்த்தோம். நெக்ஸ்ட் ஒன் மணிஸ் ட்ரம். இதில் இந்த ஃபஸ்ட்டு என்ன, இந்த பேஜில் என்ன ஸ்டோரி கற்றுட்டு நம்ம பார்த்தோம். நெக்ஸ்ட் என்பதை வி ஆர் கோயிங் டு see tomorrow. மீதியெல்லாம் நம்ம என்ன பண்ணலாம், நம்ம நாளைக்கு பார்க்கலாம். வி ஆர் கோயிங் டு see that next class. ஓகே, do you understand? இந்த 2 pages நீங்கள் 2 pages தான் பார்த்தோம். இதில் என்னென்னது உங்களுக்கு புரிஞ்சுதா? ஓகே, ஐ கிவ் த ஹோம்ஒர்க் டு யூ, உங்களுக்கு ஹோம்ஒர்க் கொடுக்குறேன். வாட் இஸ் த ஹோம்ஒர்க் ஃபார் யூ மீன்ஸ், கவனிங்க, புக் பேஜ் நம்பர் 50. ஓகே, ரீட் புக் பேஜ் நம்பர் 50. இந்த புக் பேஜ் நம்பர் ரீட் பண்ணிவிட்டு யூ ஹாவ் டு மெமரைஸ். ஓகே, மெமரி பண்ணி யூ ஹாவ் டு சென்ட் இட் இன் தட் குரூப்புக்கு நீங்கள் அனுப்பணும். அதை மெமரி பண்ணிவிட்டு நீங்கள் அதை பாடி காட்டணும். புரிஞ்சுதுங்களா? ஓகே, திஸ் இஸ் யுவர் homework. Listen the homework all of you. Listen the homework all of you. Read book page number 50. 5 little bells. 5 little bells. இதை நீங்கள் ரீட் பண்ணிவிட்டு மெமரி பண்ணிவிட்டு நீங்கள் என்ன பண்ணணும், யூ ஹாவ் டு சென்ட் இட் இன் தட் குரூப்புக்கு நீங்கள் அனுப்பணும். ஓகே, 5 little bells இந்த ரைம் நீங்கள் என்ன பண்ணணும், யூ ஹாவ் டு மெமரி அண்ட் சென்ட் இட். ஓகே, 5 little bells, right? You understand? என்னென்ன keyword நம்ம பார்த்தோம்? Excited, surprise, concern. These 3 new words we learned this page number 51. Okay, Dhanyavad ji, do the homework. Okay, well, and you have to send it. Read book page 50 la 5 little bells அந்த ரைமை நீங்கள் என்ன பண்ணணும், மெமரி பண்ணிவிட்டு you have to send it in that குரூப்புக்கு நீங்கள் அனுப்பணும். ஓகே, தன்யவாத் ஜி.